السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ موم کچھ نہیں، ہلکا سا بخار ہو گیا ہے بس۔ آپ پلیز مجھے کھانا کھلا دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ نہیں تم یہ چھوڑو، میں کچھ لائٹ سا لاتی ہوں کھانے کے لیے، انہوں نے اس کے سامنے سے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بریڈ اور مینگو جوس لے کر روم میں آئیں تو نیاب کی الٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ واش روم میں سنک پر جھکی پے در پے الٹیاں کر رہی تھی۔ موم اس کی آواز سن کر بریڈ اور جوس وہاں اس کے روم میں پڑے ڈریسنگ ٹیبل کی شیلف پر رکھ کر اندر آ گئی اور اس کے ہاتھ منہ دھلوا کر باہر لے گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی موم بکھلا کر رہ گئی۔ گھر پر ڈیڈ اور دانیال تو تھے نہیں اور اس کی ماں کو کار ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، اوپر سے انہوں نے کوئی ڈرائیور بھی نہیں رکھا ہوا تھا۔ پچھلے ڈرائیور کو ان کے ہاں نوکری چھوڑے ہوئے 6 دن ہوئے تھے اور ابھی تک نیو ڈرائیور انہوں نے ہائر نہیں کیا تھا۔ اس کی موم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اسے چھوڑ کر اپنے گھر کے عین سامنے موجود روحان کے گھر کی طرف گئی۔ روحان انہیں کار پورچ میں ہی مل گیا تھا۔ وہ اپنی کار سے نکل کر اندر جانے لگا، اپنی حواس پاختہ مامی جان کی آواز دینے پر رکا۔ کیا ہوا آنٹی؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ اس نے ذرا خدشے والے لہجے میں پوچھا۔ اسے لگا شاید نیاب نے انہیں کچھ بتا دیا ہے۔ وہ بیٹا نیاب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک بے ہوش ہو گئی ہے۔ گھر پر اس وقت کوئی نہیں، تم اسے ہاسپٹل لے چلو، وہ پریشانی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ روحان نے اپنی کار واپس باہر نکال لی اور جلدی سے نیاب کو لینے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا، اسے گود میں اٹھا کر باہر لے جانے لگا۔ موم نے اسے روک کر نیاب کے گلے میں لپٹا ہوا اسٹالر ہٹانا چاہا کیونکہ وہ اس کے گلے میں پھنس رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ ہٹایا تو گلے پر ہلکے ہلکے زخم تھے، غالباً بائٹ کے نشانات تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر شاک لگا، آخر اسے کیا ہوا؟ روحان کی نظریں بھی ان زخموں پر پڑی تو خود پر غصہ آیا۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنی درندگی کا مظاہرہ کرنے کی؟ اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ اور اب یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ نیاب کے دیکھتے جسم کی تپش روحان کو اپنے سینے اور بازوؤں پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت تیز کار ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی نیاب کے ڈیڈ کو اور دانیال کو کال کی تو دانیال نے تو آنے سے صاف انکار کر دیا، میں بیزی ہوں پارٹی میں، اور اس کے ڈیڈ کا تو نیاب کے ہاسپٹل کا سن کر ہی دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ فوراً آنا چاہتے تھے لیکن میٹنگ میں پھنسے ہوئے تھے، سو انہوں نے روحان کو اور اپنی بیگم کو نیاب کا خاص خیال رکھنے کی تنقید کی اور جلد سے جلد میٹنگ سے فارغ ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ نیاب کو ہوش آ چکا تھا، وہ ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ طبیعت میں ابھی بھی کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی نڈھال سی آواز میں اپنی موم سے پانی طلب کیا۔ موم نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر احساس تشکر سے بھرپور سانس لیا اور لپک کر گلاس میں منرل واٹر کی بوتل سے پانی انڈیل کر خود ہی اسے پلانے لگی، اور وہ جب پانی پی چکی تو وہ وہیں اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ بیٹا سچ بتانا، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کرب سے پوچھ رہی تھی، جتنی بھی آزاد خیال سہی لیکن ماں تھی۔ بیٹی پر ٹوٹی آفت بھلا ان کی آنکھوں سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ وہ دل سے اپنی اولاد کی پرواہ بھی کرتی تھی، مگر جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے انہوں نے اپنی اولاد سے توجہ ہٹا لی۔ ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے چکر میں، انہیں آزادی دینے کے چکر میں وہ بالکل ہی اپنی اولاد سے بے خبر ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنی بیٹی کے فرائض سے کوتاہی برت چکی تھیں۔ انہوں نے اچھی ماں ہونے کا ثبوت نہیں دیا، کبھی غلط صحیح کا فرق نہیں بتایا، کبھی اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا تھا۔ نیاب تو خیر ان کی اس بے توجہ سے اتنا نہیں بگڑی تھی، لیکن دانیال اب وہ بری طرح بگڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی نیاب کی زندگی بھی برباد ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو نیاب ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ موم آپ کی بیٹی بہت مشکل میں ہے، وہ تکلیف کی شدت سے بس اتنا ہی بول پائی۔ موم جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، ان کا ضبط ٹوٹا۔
आंसू इनकी आंखों के कैद से फरार होने लगे। बेटा बताओ कौन है वो कमीना, जलील और खबीस इंसान जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। उन्होंने इंतहाई नफरत से तसव्वुर में इस शख्स की चमड़ी उधेड़ते हुए कहा, माम वो जो कोई भी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब मैं वो नायाब नहीं रही और प्लीज़ आप इस शख्स को गालियाँ मत दे। ऐसा करने से जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता। नायाब ने मायूसी से जवाब दिया, पर एक बात थी जिस पर वो गौर नहीं कर पाई कि न जाने में वो रूहान की साइड लेने लगी थी, फिर इसके खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती थी। पर बेटा इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम हो मुझे इसे गालियाँ देने से रोक रही हो। मेरा बस चले तो मैं अभी इस शख्स को तुम्हारे सामने गोलियों से भून दूँ। प्लीज़ मॉम, आप इस शख्स को कुछ नहीं कहेंगी। आप ये समझ लें इस सब में मेरा कसूर है, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। नहीं बेटा, ये क्या बोल रही हो, तुमने भला क्या ऐसा किया है? ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जो ये सब हुआ है? कहीं तुमने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं किया? सर से पाँव तक मैं गुनाहों में डूबी हुई हूँ। आप कह रही हैं कौन से गुनाह, और मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं। आपने जो समझना है, जो अख़ज़ करना है कर लें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ ना कहें। नायाब अब इनके सामने हाथ जोड़े इल्तिजा कर रही थी। मतलब ये सब तुमने अपनी मर्ज़ी से किया है? मॉम अब तभी तभी आवाज़ में गराई थी। नायाब फिर बुरी तरह फंसी थी। ना सच बताने की इजाज़त थी, ना झूठ कहने की हिम्मत, बल्कि झूठ बोलना तो अब बेफ़ायदा था। मॉम आप यही समझ लें, इसने नज़रें झुकाकर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। अब बताती भी तो क्या बताती, अब भला इसे क्या फ़र्क पड़ता था? जो ज़िल्लत इसके नसीब में थी वो तो मिलकर ही रहनी थी। मॉम ने चटाखते इसके मुँह पर थप्पड़ मारा। बेशर्म लड़की, इसलिए तुम्हें मैंने इतनी आज़ादी दी कि बाद में मुँह काला करवाती फिरो। अब तुम्हें मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी दफ़ा हो जाओ, मेरे घर मत आना। मॉम ने सारे लिहाज भूलकर इसकी बीमारी खातर में लाए बगैर इसको बहुत बुरी तरीके से जलील किया। रूहान जो हाथ में फ्रूट्स और मेडिसिन्स के शॉपर पकड़े रूम में दाखिल हुआ और ये सब देखकर जल्दी से शॉपर्स वहाँ पड़ी छोटी टेबल पर रखी, एकदम अपनी मुमानी की तरफ किया और दूसरे थप्पड़ के लिए इनका बढ़ता हुआ हाथ रोका और तकरीबन चलाया कि ये क्या कर रही हैं आप, वो बीमार है। नायाब जो दूसरा थप्पड़ खाने के लिए अपनी आंखें मींचे तैयार बैठी थी, वो रूहान की आवाज़ पर उछल कर रह गई। वो हैरान होकर रूहान को देखने लगी। इसके वहमो गुमान पे नहीं था वो वहाँ मौजूद होगा। इसे देखकर इसकी तकलीफ़ मज़ीद बढ़ गई। न जाने इसकी ज़िंदगी मज़ीद क्या इम्तिहान लेने वाली है, पर इसे सब्र करना था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तुम छोड़ो मेरा हाथ, इस बेहया लड़की को आज सबक सिखा कर रहूँगी। आंटी ये हॉस्पिटल है, यहाँ आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। वैसे भी 1-2 घंटे तक इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप रिलैक्स करें, घर जाकर बात कर लीजिएगा। मेरे घर में किसी सूरत में कदम नहीं रख सकती। इससे कहो जिसके साथ ये सब करके आई है इसी के पास दफ़ा हो जाए। ये कहते हुए वो झटके से अपना हाथ रूहान के हाथ से छुड़ाकर जो इसके रोकने की गर्ज से पकड़ा हुआ था वहाँ से चली गई। नायाब अब बिलक बिलक कर रो रही थी। रूहान इसके पास बैठा इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। इसने नायाब के आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो नायाब ने बुरी तरह झटक दिया, अपने चेहरे से दूर किए। चले जाएं आप यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें, मेरी तकलीफ़ मज़ीद मत बढ़ाएं। इतना बड़ा तो नहीं था मेरा जुर्म, क्या किया था मैंने? हाँ बताएं। सिर्फ जाकर पिक्चर्स आपके पेरेंट्स को दिखाई थी बस। आपके बेटे ने एक तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, ऊपर से मुझे पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं गलत लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं। बस मेरे एक झूठ की इतनी बड़ी सज़ा, आखिर क्यों? सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। वो अपने हाथों में अपना चेहरा गिराए बिलक बिलक कर रो रही थी। ओ ये छोटी सी बात है, तुमने मुबालगा राय करके मेरी नेक नियति पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे मेरे पेरेंट्स मेरी आपी के सामने जो रुसवा किया, इसका क्या जानती हो बाबा? आज तक मुझसे खफा हैं, वो बात नहीं करते। आपी इस दिन के बाद मेरी मौजूदगी में घर नहीं आई, ना ही मेरी भांजी मेरी जान को मेरे पास आने देती है। वो तो मैंने मामा को इतनी मिन्नतें कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया है। मेरे लिए हुआ तो ये छोटी सी बात है और तुम्हारे लिए तकलीफ़ बन गई। नायाब अब तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अब तुम इसी तकलीफ़ से गुज़र रही हो जिससे मैं गुज़र रहा हूँ, और अब तुम्हें इस तकलीफ़ का एहसास है। कितनी ज़ालिम हो तुम। इसके ऐसे ज़ालिम कहने पर नायाब का मुँह खुला का खुला रह गया। रूहान अब आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता मुझे मज़ीद कसूरवार ठहराने का। आप मेरे किए की सज़ा मुझे दे चुके हैं और मज़ीद देते रहेंगे। अब आप मज़लूम नहीं रहे, समझे आप? नायाब का तो बुरी
पूरी तरह पारा हाई था। उसे तो अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। अब वो कहीं से कल वाली डरी सहमी नायाब नहीं लग रही थी। वो रेहान को आईना दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अकेला मजलूम नहीं, वो जो कुछ कर रहा है। इसके बाद खुद को मजलूम कहलवाने की कोशिश मत करें। रेहान के पास कहने को अब कुछ नहीं था, लेकिन नायाब, इसने तो आज हर वो लफ्ज़ कहने की कसम खाई हुई थी जिससे वो अपनी तकलीफ़ बयान कर सके, अपनी भड़ास निकाल सके। आपका भी सिर्फ मुझ पर ही जोर चलता है। इस हमाद के बच्चे को कुछ नहीं कहते, बल्कि कसम से किसी तरह इसे मेरे सामने ले आए। मैं इसे 3-4 थप्पड़ लगाकर अपना दिल ठंडा करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड मी ओनली वन चांस। प्लीज़ मेरी हसरत पूरी कर दें। इसके बाद आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं मान लूँगी। मुझ पर अपना गुस्सा निकालें, मुझे टार्चर करें या कुछ भी करें, मैं कोई शिकवा नहीं करूँगी। वो इसके सामने अपने हाथ जोड़े आजिज़ी की इंतहा पर पहुँचकर गिड़गिड़ाने लगी। वो ज़िहानी सी होकर अपने अल्फाज़ दोहराए जा रही थी, जैसे इसे अंदर ही अंदर यकीन था सामने बैठा वो शख्स इसकी सुनेगा। वो किसी अजीब एहसास के तहत अपने लिए सहारा तलाश करती, तहफ़्फ़ुज़ ढूंढती रेहान के सीने से लिपट गई। जितनी शिद्दत से आंसू बहा सकती थी इसने बहाए। इसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का किया। रेहान ने इसे ये सब करने से नहीं रोका। वो नहीं चाहता था इस वक्त इसके तिनका तिनका होते वजूद को अपनी बेरूही की हवा से उड़ाकर बखेर दे। इसने भी इसके गिर्द अपना असार मजबूत कर कर इसे इसके साथ अपने करीब होने का एहसास दिलाया, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर इसे माफ़ करने की पोजीशन में नहीं था। वो चाहकर भी इसकी वो ख़ता माफ़ नहीं कर पा रहा था। भला इंसानों में इतना ज़र्फ़ होता ही कहाँ है वो किसी को दरगुजर कर सके। ये तो बस अल्लाह है जो हमारे एक आंसुओं पर सारी ज़िंदगी की ख़ताएँ माफ़ कर देता है। वही तो है जो एक बार पुकारने पर हमारा हर गम सुन लेता है, हर तकलीफ़ का मुदावा करता है। बाज़ औक़ात वो तकलीफ़ में मुब्तला ही इसीलिए करता है ताकि हम इसे याद करें, इसकी तरफ लौट आएँ, इसे पुकारें। कभी कभी हमारी तकलीफ़ हमारे ऊपर इसकी नाफरमानियों के अज़ाब की सूरत में मुसल्लत होती है, और कभी कभी आजमाइश हमारे लिए ज़िंदगी बेहतरीन बनाने, हमारे वजूद से गुनाहों का बोझ हल्का करने और बहुत सारे अच्छे सबक देने के लिए आती है। नायाब की ज़िंदगी में भी ये आजमाइश शायद इसीलिए आई थी ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल बदल सके। वो भी अल्लाह को इतनी ही अजीज़ थी जितना कोई और इस दुनिया के इंसानों और इसके जुल्मों की अल्लाह की बादशाहत के आगे भला क्या औकात। और वैसे भी वो रहमान भला किसी जान पर इसकी शक्कत से ज़्यादा बोझ कब डालता है। जब वो अच्छी तरह अपने दिल का बोझ हल्का कर चुकी तो इसने खुद को रेहान से अलहदा किया। रेहान भी इसे बगैर कुछ कहे रूम से निकल गया। अब नायाब की तबीयत संभल चुकी थी। वो डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करके नायाब को चलने के लिए कहा। इसने नायाब को सहारा देके उठने में मदद की और हाथ इसका थामकर कार तक ले गया। इसके अंदर अब एक ही बड़ी कशमकश चल रही थी। वो जिस लड़की से बार बार नफरत जताने की कोशिश कर रहा है वही लड़की, और इस लड़की के दर्द इसे बेचैन कर देते। वो खुद ही इसका गम, इसकी मुसीबतों का सबब होते हुए भी, इसे दर्द देते हुए भी अजियत में नहीं देख सकता था। बहुत मुश्किल से गुजर रहा था वो, क्योंकि दिल और दिमाग के दरमियान जंग छिड़ी हुई बहुत अजियतनाक होती है। वो कार में बैठ के कार ड्राइविंग करने लगा। नायाब इसके बाएं जानब फ्रंट सीट पर बैठी थी, बिल्कुल सख्त निगाहें सामने सड़क पर मस्कूर किए अपनी मुसीबतों की रहाई का रास्ता ढूंढने की सही कर रही थी। बेध्यानी से वो मुसलसल कुछ देर पहले हॉस्पिटल में होते वाक़यात के मुतल्लिक़ सोच रही थी। कार में छाया सर्दपन नायाब ने अपनी आवाज़ से ख़त्म किया। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे घर और कहाँ? इसने सपाट लहजे में जवाब दिया, मेरे घर? मेरा भला कौन सा घर है? वो तो मोम का घर है जहाँ मेरा दाखिला अब ममनू हो चुका है। आप मुझे वहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं? मोम ने अब तक डैड को सब बता दिया होगा। मैं भला कैसे वहाँ जा सकती हूँ? इसने दबी दबी सिसकियाँ लेते हुए घुटी हुई आवाज़ में कहा। पागल मत बनो नायाब, वो तुम्हारा घर है। वो तो आंटी ने गुस्से में सब कह दिया था, वरना दिल से कभी ऐसा फैसला नहीं कर सकती। तुम खुद को पुरसुकून रखो। अभी तुम्हारी तबीयत सिर्फ बेहतर हुई है, तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई हो। सो इसलिए ऐसी बातें कर कर खुद को परेशान मत करो, रेहान ने सख्ती से इसे कहा।
وہ ایک بار پھر سے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ روحان پلیز گاڑی روکو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لینا ہے، اس نے نڈھال سی آواز میں کہا۔ شاید اسے متلاحٹ محسوس ہو رہی تھی۔ روحان نے تھوڑا آگے جا کر کم رش والی جگہ پر روڈ کے ایک طرف کار روک دی۔ نیاب نے فوراً کار کا ڈور ان لاک کر کر باہر نکلی۔ اب وہ کھلی ہوا میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شکر تھا اسے الٹی نہیں آئی۔ بخار اب مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، سو اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد متلی ہو رہی تھی، جیسا کہ عام طور پر بخار کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ پانی، اس نے پیاس محسوس کرتے ہوئے پانی طلب کیا۔ روحان کار کا ڈور کھول کر پانی کی بوتل نکال لایا۔ اس نے گٹاگٹ ایک سانس میں بہت سارا پانی پیا۔ روحان کو اس طرح زور سے کھینچنے پر اس کا بیلنس لوز ہوا اور وہ دھڑم سے نیچے روڈ کی سائڈ پر کچی جگہ تھی، ورنہ اس کی بھی ٹھیک ٹھاک انجری ہو سکتی تھی۔ روحان کا بھاری وجود اس کے اوپر تھا۔ اسے تو کچھ سیکنڈز کے لیے سمجھ نہیں آئی آخر کیا ہوا ہے۔ نیاب نے اپنی گھٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے خود کے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کی تو روحان کو ہوش آیا۔ وہ کونی کا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ نیاب نے ذرا سی حرکت کر کے اٹھنے کی صحیح کی۔ وہ زمین سے اٹھ چکی تھی مگر اب وہیں بیٹھی تھی، جبکہ روحان کھڑا ہو کر اپنی بلو ڈریس کی شرٹ ہاتھ کے ایک چوتھائی حصے تک چڑھائی ہوئی آستین جھاڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی آستین جھاڑ کر اپنا ہاتھ نیاب کی طرف بڑھایا تو نیاب کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنا سارا زور اس کی ہتھیلی پر ڈالتے ہوئے اٹھی۔ اس کا سارا کرتا مٹی مٹی ہو گیا تھا اور پچھلی طرف سے کندھے میں درد ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی اور روحان عجیب سی کیفیت میں کھڑا اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ نیاب نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی طرف توجہ متبادل کی۔ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے اس نے سوال کیا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے سر پر سینگ اگ آئے ہیں یا میرے دانت ویمپائرز کی طرح باہر نکلے ہوئے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا، کیونکہ اسے روحان کی اس قدر لاپرواہی اور بے دھیانی پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو بھی اس نے بیوقوف سی نیاب کے دل میں اس کے لیے ایسے ہی جذبات تھے، بلکہ یہ جذبات ابھی ہی تو پیدا ہوئے تھے، ابھی تو اسے کھونے سے ڈرنے لگی تھی، اس شخص کو کھونے سے جو ابھی پوری طرح اس کا ہوا نہیں تھا۔ نیاب اس طرح غصہ کرتی ہوئی ایک تو بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور دوسرا روحان کو سینگوں اور دانتوں والی بات پر اتنی فنی لگی، اس کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر ہوئے والے واقعے کو فراموش کر کر بری طرح ہنس رہا تھا۔ یہ بات نیاب کو اور بھی تپا رہی تھی۔ ایک طرف روحان نے اس کی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی تھی، اوپر سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے والا تھا کہ بچ گیا، اور اب دانت ایسے نکال رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب دانت کیوں پھاڑ رہے ہو؟ کچھ نہیں محترمہ، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ روحان نے نیاب کو چڑھتا ہوا دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ اب دھیان سے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی سیٹ تک گیا اور کار سٹارٹ کی۔ نیاب بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سیٹ بیلٹ لگا رہی تھی اور ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی، اندازاً روحان کو کھری کھری سنانے والا تھا۔ اگر تم ذرا اونچا بولو گی تو شاید میں اپنی تعریف سن سکوں گا۔ روحان نے ایک نظر شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں سن لیں، آپ ہی کی تعریف کر رہی تھی وہ، میں کہہ رہی تھی آپ کو الزامات کے بدلے لینا خوب آتا ہے، آپ کی جان بچائی ہے۔ آگے سے ایک تھینکس بھی نہیں بولا۔ میں ہی پاگل ہوں جو خواہ خواہ میں اپنا کندھا دکھا دیا۔ اپنا کندھا ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اچھی طرح سے ناراض ہو کر بولی۔ روحان کو اس کے ایسے روٹھنے پر بے تحاشا پیار آیا۔ ان دونوں کی زندگیاں بہت تیزی سے بدلاؤ کا شکار ہو رہی تھیں، اور ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا، یوں ایک دم اتنے جنونی انداز میں چیخا اور میری طرف بڑھنا، مجھے بچانا، یہ سب آخر تم نے کیوں کہا؟ اس نے تھینکس کی بجائے نیاب سے سوال کر ڈالا۔ بہت ہی بے مروت تھا وہ۔